Okay, shall we start again? Hello? Hello? Yes. Yes, ma'am. येतोय आवाज? हो येतोय. काय हा काय दिलंय मग फर्स्ट पॉइंट मध्ये? Restoration of हम्म health is not only removal of symptoms, it is inward to outward येस करेक्ट. सो फक्त symptom. सिम्पटम रिमूव्ह केले म्हणजे हेल्थ रिस्टोर होत नाही, तर ते सिम्पटम्स हे पूर्ण इनवर्ड म्हणजे आतूनच ते पूर्ण त्याच्या मुळासकट ते गेले पाहिजे. देन ओनली वील सेड इट की हेल्थ इज रिस्टोर. If the restoration of the health is not followed by if the removal of symptom is not followed by restoration of the health, then this is not the cure. So there should be the inward improvement with the outward removal of symptom. These 2 points are important in the first point given by Dr. Kent. Now the second point. The perfection of a cure consists then first in restoring the health. This is done. Now this is the second point. Promptly, mildly and permanently, which is the second point. So the aphorism which is given by Dr. Hahnemann. So इसमें से उन्होंने 3 पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस किया है. So first point we have completed, that is the restoration of the health. The second point, that is the cure should be mild, it should be permanent, and it should be the gentle. This is the second point, rapid, gentle and permanent. And the third point is the on the easy comprehensible principle. These 3 points discussed by Dr. Kent. Now we will take a second point. So cure should be prompt, the cure should be mild, and the cure should be permanent. So what he said about this, the cure should be quick and speedy. It should not be a much more lingering one. It should be a gentle. Now he explained it very nicely why it should be gentle and how it should be gentle, and at the same time it should be the continuous or permanent. It should be continuous means the patient should not have symptoms again and again. That's why he used the word here permanent. Now we will start the view according to Dr. Kent. Whenever an outward symptom has been caused to disappear by violence, as by catharactics, to remove constipation, it cannot be called mild or permanent. Even it is prompt. So he has given again the example here. जसं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थला त्यांनी सांगितलं होतं की स्किन इरप्शन्स त्यांनी रिमूव्ह केले, पण लिव्हर ट्रबल आला, सो त्याला आपण रिस्टोरेशन म्हणू शकत नाही, ते फक्त रिमूव्हल ऑफ सिम्पटम झालं. बट द रिमूव्हल ऑफ सिम्पटम इज नॉट द रिस्टोरेशन. सो सिमिलरली इथे पण त्यांनी सांगितलंय तसंच की व्हॉट ही वॉन्ट टू एक्सप्लेन हिअर, द क्युअर शुड बी जेंटल अँड इट शुड बी द माइल्ड. मग ते माइल्ड आणि जेंटल व्हायला इफ द फिजिशियन इज गिव्हिंग or removing it with the violence, that means he is using the certain surgical procedures which are not required, and if the physician is removing that, जसं याने example दिलं constipations, so here they are giving the enema. त्यांनी जसं आपण आता इनेमा देतो तसं त्यांनी इथे वर्ड यूज केला आहे कॅथरायटिक्स. सो तो रिमूव्ह कॉन्स्टिपेशन करायला जर ते आपण यूज केलं तर काय होईल, फॉर दॅट टाइम द पेशंट विल फील्स बेटर. But after that, if that patient is having the tendency of the constipation, we have to give the proper treatment. We have to give the proper advice की तू बाबा तुला कॉन्स्टिपेशन व्हायला नको, तू तू ह्या गोष्टी केल्या पाहिजे, अँड विथ अवर इंटरनल मेडिसिन. नुसतंच आपण त्याला इनेमा देत गेलं तर ते काम होणार आहे का? इट विल कॉजेस द इंजुरी टू द ॲनस, इट विल कॉजेस द इंजुरी टू द रेक्टम, अँड दॅट टाइप ऑफ क्युअर इज नॉट द माइल्ड वन. That type of cure will not be a permanent one.
Is it a permanent? Is it a mild way to treat that constipation? Huh? Give me the answer. Is that way is the mild or is that way is the permanent? If the physician wants to cure the constipation, if he is using the certain enemas, is this a permanent and is this a mild solution for that? Nobody is here. I am talking alone. No students are here. Nikita? Yes, ma'am. We hear. Niranjan? Yes, ma'am. Give me the answer. Why you are saying yes, ma'am? Yes, ma'am. Niranjan, Yes, ma'am. what is your view? Is this a mild, is this a permanent way of treating the patient? परमानेंट क्योर नहीं होगा मैम. Okay, then what will happen? मैम टेम्परेरी रहेगा लेकिन बाद में फिर से चालू होगा. Okay. Anjali, Pranjali, are you here? मॅम ते इनिमा काय बोललात तुम्ही ते नाही कळलं. म्हणजे through the anus we are giving the certain medicine with the lukewarm water. अच्छा. So that is not the way of treating the patient permanently and this is not the mild way of treating the patient. मग कॉन्स्टिपेशन आहे तर आपण काय करायचं, काय सांगायचं पेशंटला? कॉन्स्टिपेशन असेल तर काय कराल तुम्ही कॉन्स्टिपेशनच्या? तुमच्याकडे आता साधं तुमच्या इकडे आता तुम्हाला विचारतील लोक, जेव्हा आपल्या रिलेटिव्हजला कळतं की तुम्ही डॉक्टर होता आहात, तर छोटे छोटे कंप्लेंट ते पण तुमच्याशी डिस्कस करायला लागतील. मग एखाद्याने समजा तुम्हाला सांगितलं की आय एम हॅव्हिंग अ कॉन्स्टिपेशन, सारखं सारखं मला 2-3 महिने झाले की कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होतो, मग तुम्ही त्याला काय ॲडवाइस कराल? दो यू आर नॉट एबल टू गिव्ह द मेडिसिन, बट तुम्ही त्याला ॲडवाइस काय कराल? तुम्ही त्याला म्हणाल जा दुसऱ्या फिजिशियनकडे? What you नो. will advise? नाही, ईटिंग हॅबिटॅट मध्ये चेंज असल्यामुळे किंवा गरम टायमिंग गरम मध्ये पाणी. म्हणजे मॅम हम्म. म्हणजे गरम पाणी प्यायला सांगू ना आपण. बर, अजून? किंवा नियमितपणे आहार घ्यायला सांगू आणि वेळच्या वेळी जेवायला सांगू. बर, मैम सुधारने बोलेंगे. ओके. और फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. ओके. एनीथिंग एल्स? प्लासिबो देंगे. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन. व्हाट यू विल एडवाइज? मेडिसिन रेग्युलर एक्सरसाइज. जिस चीज से वो एग्रीवेट होता है वो कम कर दे या खत्म कर दे उसकी लाइफ ओके, में. राइट. आपको ऐसा नहीं लगता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज फर्स्ट? यस. Why the vital force is deranged, or what thing deranges his vital force? We are not running behind the material cause, but we can find out the exciting cause, na? As it is an acute disease. येस मॅम. So first thing is find out the exciting cause. What may Yes, be the ma'am. cause for that constipation?
what will be the exciting cause? क्या उसको ऐसे हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि this leads to the constipation. He may have the dietary problem, आपने जो बताया है वो. Second thing is he is not doing exercise regularly. He is having the sedentary lifestyle. He may drinking the less amount of water. ये 3-4 चीजें तो आपने मुझे बोली है, correct? Yes, ma'am. He may Yes, ma'am. having the habit to take the outside food. He may have the habit to take the processed food or the refined food. So because all these things, have you know about the processed and refined food? Do you have any idea about processed and refined food? Say yes or no. If no, I'll Yes. explain. प्रोसेस फूड मीन्स काहीतरी प्रोसेस करून तयार केलेलं ना. हा, मग कोणतं एक्झाम्पल देशील तू याच्यावर? प्रोसेस तर आपण भाजीवर पण करतो. बटाट्याची भाजी करायची म्हटलं की आपण त्याला कट Machinery करतो, त्याला processed. धुतो. दॅट इज असे ना प्रोसेस, फोडणी घालतो त्याला. मैम मशीनरी प्रोसेस्ड या फिर फ्रीज्ड फूड या कैंड फूड जिसमें राइट. प्रिजर्वेटिव्स यूज करते होंगे. एनीथिंग एल्स? मॅम बोल ना, मी ऐकते ना. मॅम हा मॅम कधी कधी नाही का असे जेवणाचे म्हणजे अनियमितपणे आहार घेतल्यामुळे पण कॉन्स्टिपेशन होतात. म्हणजे डेली बरोबर फूड म्हणजे आज थोडेसे आज कमी जेवणे पण उद्या जास्त जेवल्यानंतर बरोबर. किंवा दोन जेवणांमधलं अंतर जास्त वाढल्यामुळे. हम्म. आणि मॅम प्रत्येकाची कधी-कधी थेअरी fasting वेगवेगळी केल्यामुळे आहे रिगार्डिंग द जेवण किंवा रिगार्डिंग द आहार. पण प्रोसेस फूड आणि जर रिफाईंड फूड जर कमी केलं तर आपोआप हे कॉन्स्टिपेशन कमी होतं. आता रिफाईंड आणि प्रोसेस म्हणजे काय ते सांगते. रिफाईंड मीन्स वेन एव्हर यू आर युझिंग द मैदा, because though it is prepared from the wheat but this is finely powdered, त्याच्यामध्ये ग्लुटेनचं प्रमाण खूप जास्ती असतं. And that's why this will leads to the different complications. So all the bakery products जे असतात, those are made by the maida, they should be avoided. So that is known as a refined product. ते एकदम रिफाईन करतो आपण, ते products we should avoid. तर तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे किंवा त्या पर्सननी काय खाल्लं पाहिजे की ॲज इट इज प्रोडक्ट, म्हणजे विदाउट रिफाईंड. सो ही कॅन टेक द ज्वारी, ही कॅन टेक द बाजरा, ही कॅन टेक द wheat without oil. He can use the ghee but he can but very little amount of oil. That is a refined food. That is a maida is the best example for that. And the second thing is the processed food. So processed food means which we are fry केलेले जे असतात किंवा ज्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह वापरलेले असतात, जे खूप दिवसांपासून ठेवलेले असतात, दे आर ऑल द प्रोसेस फूड्स. प्रोसेस चीज तुम्ही ऐकलं असेल, अमूलचं मिळतं प्रोसेस चीज. सो इफ यू आर टेकिंग दॅट चीज विदाउट सॉल्ट, इट इज व्हेरी गुड फॉर यू. पण त्याच्यामध्ये काय केलं असतं, सॉल्ट भरपूर प्रमाणात असतं चीजमध्ये. किंवा आपण हे जे खातो ना बाहेरचं शेव खातो किंवा प्रोसेस फूडमध्ये बिस्किट्स खातो, आपण मॅगी खातो, पिझ्झा खातो. सो दे आर ऑल द प्रोसेस फूड विच मेड बाय द रिफाईंड प्रोडक्ट्स. सगळ्या मैद्यापासून बनलेलं आहे ना हे, आणि त्याच्यामध्ये तळलेलं असतं, काही काही प्रिझर्वेटिव्ह टाकलेले असतात. सो ह्या सगळ्या गोष्टी जर तो माणूस खात असेल, सो दिस लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन. तर पहिले फाइंड आउट द कॉज, एक्साइटिंग कॉज कोणता आहे, अँड देन ॲडवाइज हिम. लगेच इनेमा देऊन लगेच त्याला औषधं देऊन हे दिस इज नॉट द माइल्ड वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशंट. बिकॉज एकदा तुम्ही त्याला इनेमा द्याल, एकदा तुम्ही त्याला पेशंटला बरं कराल औषधं देऊन, त्याला जेलोसिल किंवा त्याला रँटॅसिड वगैरे असं काहीतरी देऊन तुम्ही त्याला बरं कराल. पण त्याचा जो कॉज आहे तो समजा तुम्ही ट्रीट केला नाही, त्याला ज्या इटिंग हॅबिट्स आहे, इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दॅट, सो दॅट पेशंट विल नॉट क्युअर. सो ह्या सगळ्या प्रोसिजर करणं म्हणजे नॉट द माइल्ड वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशंट. दिस इज नॉट द परमनंट वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशंट. सो मग इथे त्यांनी का म्हटलंय, इफ इट इज अ प्रॉम्प्ट, सो प्रॉम्प्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम, की तो पर्सन आहे त्याला खूप त्रास होतो आहे, दॅट स्टूल इज गेट स्ट्रक इन टू द रेक्टम अँड इन टू द ॲनस. ॲट दॅट टाइम that process is a prompt one, but this is not the mild and this is not the permanent solution for his constipation. Getting the things?
Yes, ma'am. सो व्हॉट इज अ परमनंट जे आपण आता डिस्कस केले की त्याचा एक्साइटिंग कॉज फाइंड आउट करा आणि त्याला डाएट अँड रेजिमच्या ॲडवाइस द्या विथ द इंटरनल मेडिसिन. सो if that physician are using the violent drugs to restore this thing, so this is not, which are not mild in action, the reaction जी आपल्याला येणार आहे that will again the violent one. So he written here that whenever the violent drugs are restored टू देअर नथिंग माइल्ड इन ऍक्शन, हे सगळे जे ड्रग्स ते लोक यूज करतात पर्गेटिव्ह वगैरे, दे आर नॉट हॅव्हिंग द माइल्ड इन ऍक्शन ऑर द रिॲक्शन दॅट फॉलो, तर त्याची रिॲक्शन पण काही माइल्ड नसते. At this time, this second paragraph of this organon written by the physician, they are not mild at that time. तो म्हणतो की आता जी प्रॅक्टिस चालू आहे त्यावेळेस जेव्हा त्यांनी हे लेक्चर्स दिले, तर त्यावेळी दे आर युझिंग द डिफरंट टेक्निक्स टू रिस्टोअर द हेल्थ. तर त्याच्यातलं एक्झाम्पल आहे ब्लड लेटिंग किंवा स्वेटिंग, एक्सेसिव्ह स्वेटिंग किंवा लिचेसने ती ब्लड शोषून घेणं. So all these procedures, they are very violent, and hence he said that की हे सगळ्या procedure करू नका. By using such method, you are disturbing the patient. After that, he said that की medicines has changed somewhat in its appearance. म्हणजे पेशंट हे violent procedure तर करूच नका पेशंटवर, पण मग तुम्ही मेडिसिन द्या. मग मेडिसिन मध्ये पण काय प्रॉब्लेम होतोय, द फिजिशियन आर युझिंग द शुगर कोटेड पिल और दे आर युझिंग द टेस्टलेस और द टेस्टफुल मेडिसिन्स. But what they contain, they are containing the alkaloids. Alkaloid means they are containing the active substances. मग आता त्यांनी ह्या सगळ्या प्रोसिजर सोडून दिल्या करणं, अँड नाव दे आर स्विच ओव्हर टू द मेडिसिन्स which contains the alkaloids. पण मग त्याच्यामध्ये पण प्रॉब्लेम काय झाला, but none of these things have been done because of the discovery of any principle. But when they are giving the medicine, then ते मेडिसिन देण्यात त्यांना काही फिक्स प्रिन्सिपल्सच नव्हते. पर्गेटिव्हनी रिलीफ आला पेशंटला, हा द्या पर्गेटिव्ह. XYZ मेडिसिननी फरक आलाय पेशंटला, द्या ती मेडिसिन. त्यांची फिक्स मेडिसिन नव्हतीच. दे आर नॉट फॉलोविंग द फिक्स प्रिन्सिपल्स. मग काय करायला लागले ते नंतर, ब्लड लेटिंग आणि स्वेटिंग जे त्यांना त्रासदायक होतं, दॅट ऑल्सो नॉट हॅव्हिंग एनी प्रिन्सिपल. मेडिसिन शोधून काढली, दॅट ऑल्सो नॉट हॅव्हिंग एनी प्रिन्सिपल. सो द पेशंट इज इन अ सफरिंग. त्यांना काही होपच नव्हती पेशंटला क्युअर करण्याची. But the drugs of today are 10 times more powerful than those formerly used because more concentrated. आणि आता काय झालंय, we are using the drugs, they are 10 times more powerful. They are using the drugs in a combination. खूप सारी लिस्ट मिळते जर डॉक्टरांकडे गेलं तर. अँटासिड्स मिळतात आपल्याला, अँटीबायोटिक्स मिळतात, त्याच्यासोबत आपल्याला एनाल्जेसिक्स मिळतात, त्याच्यासोबत मल्टीविटॅमिन्स मिळतात. सो नाव द ड्रग्स आर मोर पॉवरफुल. कॉम्बिनेशन त्यांचं खूप वाढलेलं आहे. सो ही हॅज गिवन द एक्झाम्पल दॅट इज अ सल्फोनेल ड्रग्स किंवा कोकेन ड्रग्स. सल्फा ड्रग्स ते लोक खूप देतात, बट दॅट विल अफेक्ट युअर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, दॅट विल अफेक्ट द किडनी, दॅट विल अफेक्ट द लिव्हर. सो ही सेड दॅट की नंतर एक डिस्कवरी झाली आहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सची. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जनरली वी आर युझिंग फॉर द स्किन, पण त्याच्यामध्ये पण तेच झालं, स्किन इरप्शन्स रिमूव्ह केले अँड दिस अफेक्ट्स द इंटेलिजन्स, दिस अफेक्ट्स द अंडरस्टँडिंग अँड द विल ऑफ द पर्सन. सो जे पण काही ते लोक वापरून राहिलेले आहेत, जसे छोट्या छोट्या सर्जिकल्स त्यांनी केलं, जसं इनेमा दिलं किंवा ब्लड लेटिंग वापरलं किंवा स्वेटिंग केलं त्यांनी, एक्सेसिव्ह स्वेटिंग पेशंटमध्ये, किंवा मग व्हायलेंट मेडिसिन्स देणं चालू केलं. आणि medicines are contains the sulfa products or the cocaine. So these modern medicines are also more harmful in action. After that, they have discovered the petroleum products for the destruction of the or removal of the skin complaint, but they are affecting the intelligence, they are affecting the understanding and the will of the person. So पूर्ण मिळून conclusion काय झालंय, when the drugs were used that were instantly dangerous. सो ते डेंजरसच आहेत. दे आर व्हायलेंट इन देअर ऍक्शन अँड इट इज मॅनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेवियस डिसीज. पण आपल्याला काय वाटतं की त्याचं कॉन्स्टिपेशन रिलीव्ह झालेलं आहे, त्याचे स्किन कंप्लेंट गेलेले आहेत, हे फक्त माणसं पीपलला दिसतंय, ले मॅनला. पण त्याचं इंटरनली काय प्रॉब्लेम होतोय
we only know what is happening. But the patient of the present day goes through more dangerous drugging because it destroys the mind. कारण हे जे ड्रग तुम्ही वायलेंट ड्रग वापरता आहात, कॉम्बिनेशन मध्ये जे ड्रग्स वापरता आहात, these drugs are acting on the will and understanding. They are destroying the mind. कारण तो सिम्पटम परत 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 येणार, पेशंट त्या एन्झायटी मध्ये राहणार. आधीच तर आपल्याला काही आजार झाला की वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दॅट डिसीज बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. कारण आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला काहीच होऊ शकत नाही. त्याच्यामध्ये आपल्याला काही पेशंटला काही झालं तर ही इज using the violent medicine and that disease is penetrating inside the body. As it penetrates inside the body, it affects the mind and the will and the understanding. So this leads to the drug disease. But the usefulness of that medicine is never permanent. That benefits given by the drugs are never permanent. They may some cases seem to be a permanent, but when it is because upon the economy, it has been engrafted a new and most insidious disease. But though we are saying that ki baba आता skin disease आपला remove झालेला आहे, but what happens internally, एक नवीन आणि हळूहळू disease एक develop होतो, which is more subtle, तो खूप passive असतो. But at the same time, it is more tenacious, more dangerous असतो in the manifestations than the original symptom, because its tenacity, that is the original symptom, remain away. तो नवीन जो डिसीज येणार आहे, it is the more tenacious than the original one. कारण it affects your vital organ. पहिले तरी less vital organ वर तो होता. But by using the certain procedures like bloodletting, sweating, catharatics, enema, by giving the violent medicines, massive doses of petroleum products, it will act on your vital organs, it will act on your patient's will and understanding, and this may create a new and insidious disease which is previously very passive. Previously तो तुम्हाला करणार नाही, but जेव्हा तो पुढे येईल तो disease काही वर्षांनी, so that is the more dangerous than the original one. So if you want to cure the disease promptly, mildly, we should not use this violent medicines. Clear? Yes, ma'am. क्लिअर आहे. सेकंड पॉइंट अजून राहिलाय, तो अर्धाच झालाय आपला, पण इथपर्यंत कळलंय Yes, ma'am. एव्हरीवन? ओके. मला शॉर्ट समरी लिहून पाठवाल याची, तुम्हाला काय समजलंय त्याची दोन्ही पॉइंट्सची? Are you able to write down a summary of these 2 points? Just try. Yes. I know you are not having the books, but just try. Okay, ma'am. Okay. Okay. Now you are having which lecture? You have any lecture now? No.